Sunday school classes program. I hope the last 2 weeks have been beneficial to all our teachers and students who are unable to attend the Sunday schools. For that matter, this time let us remember all our friends in secular schools and colleges and Sunday schools even, who cannot attend the regular classroom teaching because of the coronavirus. But friends, let us make the best of the situation. Since all the classrooms are shut, the online classrooms are open. First of all, I want to impress upon you that when we learn anything through the online program or in the usual classrooms, the proof of learning is that there will be a visible, perceptible, experiential change in our behavior. So what we learn in our Sunday schools or secular schools is measured by the amount of behavioral changes in us. Our actions, our thinking, our reactions will all be influenced by what we learn and what we teach. So this applies to all the teachers as well as students. When we teach, we are transformed. When we learn, we are also transformed. So this transformation is a result of learning. The Bible says that God teaches people all time. So let us now look forward and give thanks to God who is teaching us about life, about human relationships, about nature, about the world and the future of the world itself. These days, everybody is very anxious about survival of human beings, survival of life on this planet Earth. So let us all come together and pray to God to save this planet, save human beings from this terrific pandemic called COVID-19. Let me also tell you, my friends, that when we learn something from the Bible is part of the Holy Tradition. Along with the Bible, we have our worship scheme, the Holy Liturgy, and the writings of the Holy Fathers. So the liturgy, the writings of the Church Fathers of old, and the Bible, all the three elements constitute our holy tradition. And we act and pray and work according to our holy traditions. So when we learn from the Bible, when we study in Sunday school classes, we are taking a journey along with our Lord into the past, in the future, and live in the presence with our Lord. For example, when we read stories from the Old Testament, when we read about the Ten Commandments given through Moses, then we are taking a journey backwards to the time when Moses, who was a servant of God, ascended the mountain to receive the tablets containing the Ten Commandments. So we are to see before our mental eye what is happening there, maybe centuries ago. And when we come to the book of Psalms, we are singing hymns along with King David and other musicians. And in the Old Testament, we are taking a journey along with Jesus Christ and his disciples. And we are witnessing what he is doing. We are listening to what we are saying. So we are participating in a spiritual experience. Friends, I impress upon you that our Sunday school lessons and education is part of a very meaningful spiritual experience. Let us all benefit from it, in spite of all the difficulties experienced worldwide. Let us preserve what we have, learn what is valuable, learn how to pray intensely,
Or as St. Paul says, pray without ceasing. Let our learning be a form of prayer. Let our teaching also be a form of prayer. May God bless you and help you to benefit from the online Sunday school classes in the days ahead, every week following this week. May God bless you all. Thank you. ത്രിയേക ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുനാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ. കർത്താവിനാൽ അനുഗ്രഹീതരായ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, മാതാപിതാക്കളെ, സഹോദരങ്ങളെ, കർത്താവിൽ എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പീൻ എന്ന് ഞാൻ പിന്നെയും പറയും. പരിശുദ്ധനായ പൗലോസ്ലീഹ ഫിലിപ്പിയർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 4-ാം അധ്യായം 4-ാം വാക്യം. കർത്താവിൽ എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പീൻ എന്ന് ഞാൻ പിന്നെയും പറയും. എല്ലാ മനുഷ്യരും എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് സന്തോഷം. ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാം ജീവിതം തന്നെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ പിന്നാലെയുള്ള ഓട്ടമാണ്. വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലുടനീളം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതും സന്തോഷത്തിൻ്റെ ദൂതാണ്. എന്നാൽ ലോകം പലപ്പോഴും അന്വേഷിക്കുന്നത്, പലപ്പോഴും സന്തോഷമെന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ സന്തോഷത്തെയാണോ എന്ന് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സന്തോഷം നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒരുവന് സന്തോഷം നൽകുന്നത് അവരന് സന്തോഷം നൽകിയെന്ന് വരികയില്ല. നമ്മുടെ ചുറ്റും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ കാര്യങ്ങളിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞെങ്കിലേ സ്ഥായിയായി നിലനിൽക്കുന്നതായ സന്തോഷം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ പോലും പ്രത്യാശയോടെ കാണാൻ കഴിയുന്നവന് എപ്പോഴും സന്തോഷം അനുഭവിക്കുവാനാണ്. ലോകത്തിൽ പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ടെൻഷനും ആങ്സൈറ്റിയും എല്ലാം അനുഭവിക്കാത്തവരായിട്ട് ആരും കാണുകയില്ല. നമ്മളെല്ലാവരും ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പിരിമുറുക്കങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ്. ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ, പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത അവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നത് അസാധ്യമാണ്. എന്നാൽ അവയെ നേരിടുന്ന രീതിയിലാണ് നമുക്ക് സന്തോഷം നിലനിർത്താനും നഷ്ടപ്പെടാനും എല്ലാം ഇടയാകും. സമ്പൂർണത നേടിയ ഒരാളെയും നമുക്ക് കാണാനാവില്ല. ദർ ഈസ് നോ പെർഫെക്റ്റ് മാൻ. സമ്പൂർണതയുള്ള വ്യക്തിയോ കുടുംബമോ ഒന്നും കാണുകയില്ല. എന്നാൽ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിടാൻ കരുത്താർജിക്കുന്നവനെ സന്തോഷം അനുഭവിക്കുക, സമാധാനം ലഭിക്കുകയും ഇത്തരത്തിൽ സന്തോഷം നമുക്ക് കണ്ടെത്താനാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കരുപ്പിടിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് ചുറ്റും സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് തോന്നും. സന്തോഷത്തിന് ഭംഗം വന്നാൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ പലപ്പോഴും കുറ്റപ്പെടുത്തും. പക്ഷേ അറിവുള്ളവർ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ 10% മാത്രമേ നമുക്ക് ചുറ്റും സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ബാക്കി 90% നമ്മുടെ മനോഭാവമാണ് നമുക്ക് ദുഃഖവും സന്തോഷവും എല്ലാം തരുന്നത്. If you try to see things positively, you will find happiness. See things in a negative attitude, you will never find happiness. പരിശുദ്ധനായ പൗലോസ്ലീഹ തന്നെ വീണ്ടും പറയുന്നു, എപ്പോഴും നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, എപ്പോഴും സന്തോഷിക്കുക. തെസ്സലോനിക്കർക്ക് എഴുതിയ 1-ാം ലേഖനം 5-ാം അധ്യായം 16-ാം വാക്യം. നന്മ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് സന്തോഷം കണ്ടെത്താം. നന്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വിവിധ തരത്തിലാകാം. വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ, വലിയ സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ജോലി വാങ്ങിക്കൊടുക്കുക, പ്രതിസന്ധിയിൽ ഒരാളെ രക്ഷിക്കുക, അതുപോലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ മാത്രമാണ് നന്മ എന്ന് ചിന്തിക്കരുത്. അവയെല്ലാം നന്മ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ വളരെ കുറച്ചു പേർക്ക് മാത്രം ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് സ്നേഹം നൽകുക. നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയിലും എത്രമാത്രം സ്നേഹമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എത്ര കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു എന്നതിനേക്കാൾ പ്രധാനം. മദർ തെരേസയുടെ വചനങ്ങളാണ്, ഹൗ മച്ച് ലവ് there is in whatever we do is more important than the quantity of water. ചുമലിൽ തട്ടി ഒരു ശക്തിപ്പെടുത്തും. ഉചിതമായ സമയത്ത് ഒരു നന്ദി പ്രകടനം, ഒരു പ്രോത്സാഹനം, ഒരു ഛേദവുമില്ലാത്ത, ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാതെ നമുക്കെല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അത് നമുക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും സന്തോഷം നൽകും. It is not the happy people who are thankful, it is the thankful people who are happy. സന്തോഷം വരുമ്പോൾ മാത്രം നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്നതല്ല,
നന്ദിയുള്ളവരാണ് സന്തോഷവാന്മാരാണ്. നന്ദിയില്ലാത്തവരുടെ ഹൃദയം അസൂയ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു. അസൂയ സന്തോഷത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യും. വലിയ നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്ത ഒരു സ്ത്രീ ഒരിക്കലൊരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് കേട്ടു, ഞാൻ വളരെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റാണ്, എൻ്റെ സ്വന്തം കഴിവുകളാണ് എന്നെ ഇവിടെ വരെ എത്തിച്ചത്. അതുപോലെ നിങ്ങളെല്ലാവരും സ്വതന്ത്രരാകണം, ഇൻഡിപെൻഡൻ്റായിട്ട് ചിന്തിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും കഴിയണം, മറ്റാരിലും ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആകരുത്. അത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി, അഹങ്കാരി, നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ലഭിച്ചതായ അനേക കരുണകളോട് നിനക്ക് അല്പമെങ്കിലും നന്ദി ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്. നിന്നെ പോറ്റി വളർത്തിയ മാതാപിതാക്കൾ, ഉപദേശങ്ങൾ തന്ന് വളർത്തിയ ഗുരുജനങ്ങൾ, നേട്ടങ്ങളുടെ പാതയിലേക്ക് നിന്നെ തള്ളിവിട്ട അനേകം, അവരോടെല്ലാം അല്പമെങ്കിലും നിനക്ക് നന്ദി ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്. എന്നെങ്കിലും ഈ ഗുണപാഠം ആ വ്യക്തി പഠിക്കുമെന്ന് ആണ്. നീതിമാന്മാരുടെ പ്രത്യാശ സന്തോഷമാണ്. സദൃശവാക്യങ്ങൾ 10-ാം അധ്യായത്തിൽ സന്തോഷവും നീതിയും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ വാക്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. നീതിമാന്മാരുടെ പ്രത്യാശ സന്തോഷം. സ്വർണം കടത്തിയ കള്ളക്കടത്തുകാർ ഏറെ സന്തോഷിച്ചു. ആരും കാണാതെ ധാരാളം അനീതി പ്രവർത്തിച്ചു, ധാരാളം സമ്പാദിച്ചു, തിന്നുകുടിച്ചു കുറെ നാളെല്ലാം ആടി തിമിർത്ത് കാണും അവരും. എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്തായി? കണ്ടെത്തിയ സന്തോഷം മിഥ്യയായിരുന്നു എന്ന് ഇന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി. തങ്ങളുടെ മുഖം മറയ്ക്കുവാൻ അവർ ബന്ധപ്പെടുകയാണ്. അനീതിയും അക്രമവും അഹങ്കാരവും സന്തോഷത്തെ ഇല്ലാതാക്കും എന്നാണ് സംശയം. മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിൽ അധർമ്മത്തിന്റെ പര്യായമായ ദുര്യോധനൻ രാജാധികാരം പ്രാപിച്ച് ധനവും സമ്പത്തും നേടി പ്രജകളെ യഥേഷ്ടം ചൂഷണം ചെയ്ത് സന്തോഷിക്കുവാനാണ് യുദ്ധം ചെയ്തത്. മറ്റാരൊക്കെ യുദ്ധം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും ദുര്യോധനൻ പറഞ്ഞില്ല, യുദ്ധം വേണം, വേണം, എനിക്ക് ജയിക്കണം, എനിക്ക് ജയിക്കാൻ സാധിക്കും, യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അഹങ്കാരമാണ്. എന്നിട്ട് സന്തോഷം കിട്ടിയോ? ഇല്ല. തൻ്റെ കൂടെ അജയ്യരായ പോരാളികൾ ഉണ്ട്, മറ്റാർക്കും അവരെ കീഴ്പ്പെടുത്താനാവില്ല എന്നായിരുന്നു ദുര്യോധനന്റെ അഹങ്കാരം. എന്നിട്ട് എന്തായി? മഹാരഥന്മാരായിരുന്ന ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും കർണനും എല്ലാം ദുര്യോധന പക്ഷത്തുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എല്ലാവരും യുദ്ധഭൂമിയിൽ വീണ് വീരമുക്തി പ്രാപിച്ചു. ദുര്യോധനൻ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ചതായ സന്തോഷം വലിയ വിലാപമായിട്ട് മാറിപ്പോയി. കാരണം അവൻ്റെ അഹങ്കാരവും അവൻ്റെ അനീതിയും. എൻ്റെ വചനങ്ങൾ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും ദൈവ തിരുമുൻപാകെയുള്ളതായ സമർപ്പണത്തിലൂടെയും നമുക്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്നതായ കാര്യങ്ങളെ പോസിറ്റീവായി കാണാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തോടും മറ്റുള്ളവരും നന്ദിയുള്ളവരാകും. അഹങ്കാരവും അത്യാഗ്രഹവും വെടിയുമ്പോൾ ദൈവം തന്നെ നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുന്നതായ സമാധാനവും സന്തോഷവുമാണ് നിലനിൽക്കുന്ന യഥാർത്ഥമായ സമാധാനം. തനിക്ക് പ്രസാദമുള്ള മനുഷ്യന് അവൻ ജ്ഞാനവും അറിവും സന്തോഷവും കൊടുക്കും. ദൈവം തനിക്ക് പ്രസാദമുള്ളവർക്കാണ് അറിവ്, ജ്ഞാനവും സന്തോഷവും. അതിന് നമ്മളെ പ്രാപ്തരാക്കേണ്ടതിന് ദൈവം തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയച്ച് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും സന്തോഷമുള്ളവരും ശുദ്ധിമാന്മാരും നീതിയുള്ളവരും ജ്ഞാനമുള്ളവരുമാക്കി തീർക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വചനം അവസാനിക്കും.
ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്നെ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടതാണ്, എന്നാലും ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു. എൻ്റെ പേര് വിൽസൺ. ഞാൻ മലന്തുരുത്തി ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് തുരുത്തിക്കര സൺഡേ സ്കൂളിലെ പ്രധാന അധ്യാപകനാണ്. ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വിഷയം മക്കാബിയ കാലഘട്ടം, 5ാമത്തെ യൂണിറ്റാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത്. മക്കാബിയ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പരിചയമില്ല. വളരെ നിസ്സാരമായ എന്നാൽ അതിപ്രധാനവുമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് മക്കാബിയ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. ഇതെല്ലാം ഇസ്രായേലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്, അതായത് BC 200 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇസ്രായേലിലുണ്ടായിരുന്ന, ഇസ്രായേൽ ജനത അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത്. BC 200 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ യവന സംസ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീക്ക് സംസ്കാരം ഉടലെടുത്തതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത്. അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട തേരാളി മഹാനായ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയാണ്. അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്ത് ഇസ്രായേൽ പിടിച്ചെടുക്കുകയും ഇസ്രായേലിന് ചുറ്റും വരുന്നതായ പാലസ്തീൻ, സിറിയ, പേർഷ്യ മുതലായ രാജ്യങ്ങൾ കീഴടക്കുകയും അവിടെയെല്ലാം അലക്സാണ്ടർ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി ഓരോ സ്ഥലങ്ങളും കീഴടക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ കൂടുതൽ യഹൂദരെ ഉപദ്രവിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ഓരോ സ്ഥലത്തു നിന്നുള്ളതായ ഓരോ രാജ്യങ്ങൾ കീഴടക്കുക എന്നുള്ളതായ ഒരു ആർത്തിയായിരുന്നു അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയുടെ ശേഷം വന്ന 2-3 രാജവംശങ്ങൾ, അതായത് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് ടോളമി, സെലൂക്യർ, അത് മുതലായ ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ രാജാക്കന്മാർ ഈ യഹൂദരെ കൂടുതൽ മാനസികമായും എല്ലാ രൂപത്തിലും അവരുടെ മതപരമായിട്ടുള്ളതായ എല്ലാ പ്രീണിപ്പിക്കലും അവിടെ നടന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി ഈ ഇസ്രായേൽ പിടിച്ചടക്കിയതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം തൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്ന് രോഗം ബാധിക്കുകയും അദ്ദേഹം മരിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ മരിക്കുകയും ചെയ്ത സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അനേകം ഡോക്ടർമാർ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന്, പല ദേശത്തു നിന്നും അദ്ദേഹത്തെ ചികിത്സിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വന്നു. പക്ഷേ ഈ ഡോക്ടർമാരെല്ലാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒറ്റ കാര്യം വ്യക്തമാണ്: അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിക്ക് ഇനി അധികം ആയുസില്ല, അദ്ദേഹം മരിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി ഈ ഡോക്ടർമാരോട് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ അമ്മ എന്നോട് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടും എനിക്ക് അമ്മയുടെ അടുത്ത് പോകാൻ സാധിച്ചില്ല. രാജ്യം പിടിച്ചെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഞാനിങ്ങനെ അതിനോട് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഉത്കർഷയോടുകൂടി പോകുന്ന ഒരു സമയമായിട്ടാണ് അന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത്. ഞാൻ എപ്പോഴും അമ്മയോട് പറയായിരുന്നു, പ്ലീസ് മദർ, വൺ മോർ കൺട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എപ്പോഴും അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ മരിക്കാറാകുന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മയെ കാണണമെന്ന് എനിക്കൊരാഗ്രഹമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും എനിക്ക് ഒരു 8 മണിക്കൂർ കൂടി എനിക്ക് കൂടുതൽ ജീവിക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു അവസരം എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരണം എന്ന് ഈ ഡോക്ടർമാരോട് അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയുടെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് അമ്മയ്ക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് 24 മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞ അതിൽ നിന്നും ഏറ്റവും കൂടിയ 10-15 മണിക്കൂറാണ് ഇനി ജീവിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഡോക്ടർമാരോട് കെഞ്ചി പറഞ്ഞു. ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുകയും ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി മരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ജനറൽസിനെ വിളിച്ച്, പ്രധാനപ്പെട്ട സൈനിക നേതാവിനെ വിളിച്ച് അദ്ദേഹം 3 കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, മൈ കോഫിൻ മസ്റ്റ് ബി ക്യാരീഡ് ബൈ ഡോക്ടേഴ്സ് എലോൺ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, മൈ കോഫിൻ മസ്റ്റ് ബി ക്യാരീഡ് ബൈ മൈ ഡോക്ടർ എലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർമാരല്ലാതെ വേറെ ആരും ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ശവം മഞ്ചം ചുമക്കാൻ പാടില്ല. ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. രണ്ടാമത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യം എന്തായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ദ വേ ലീഡിങ് ടു ദി ഗ്രേവ്യാർഡ് മസ്റ്റ് ബി പോർഡ് വിത്ത് ഓൾ ദ ജ്വൽസ് ആൻഡ് പ്രഷ്യസ് സ്റ്റോൺസ് വിച്ച് ഐ ഹാവ് കളക്റ്റഡ് ഇൻ മൈ ട്രഷറി. തനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ രാജ്യം മുഴുവൻ പിടിച്ച് അവിടുന്ന് കൊള്ളയടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള തൻ്റെ സമ്പത്തുകൾ, ജ്വൽസ്, പ്രഷ്യസ് സ്റ്റോൺസ്, ഇതെല്ലാം തനിക്ക്
തനിക്ക് തൻ്റെ ട്രഷറിയിൽ അടച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് ഞാൻ എൻ്റെ ശവമഞ്ചം കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴിയിൽ അത് മുഴുവനും വാരി വിതറണം. ഇതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, മൈ ബോത്ത് എംപ്റ്റി ഹാൻഡ്സ് മസ്റ്റ് ബി കെപ്റ്റ് ഹാങ്ങിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി കോഫിൻ. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? എൻ്റെ ഡെഡ് ബോഡി കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എൻ്റെ 2 കൈകളും പെട്ടിക്ക് വെളിയിലേക്ക് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കണം. ഇതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യം. അതും പറഞ്ഞതിന് ആർക്കും ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല. എന്താ അത് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം? അപ്പോൾ എല്ലാവരും മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കുക. എന്താണ് ഈ ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്? അപ്പോൾ ഈ ചക്രവർത്തിയോട് തന്നെ രഹസ്യമായി ആരോ ഒരാൾ വന്ന് ചോദിച്ചു. ചക്രവർത്തി അത് വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് പറഞ്ഞു. എന്താണ് ആദ്യത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യം എന്തായിരുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ശവമഞ്ചം കൊണ്ടുപോകാൻ ഡോക്ടർമാർ മാത്രം മതി. ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മിടുക്കന്മാരായ ഡോക്ടർമാരാണ് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോകാനായി വന്നത്. പക്ഷേ അവർക്കാർക്കും എൻ്റെ ആയുസ്സിനെ ഒരു പൊടിക്ക് പോലും ഒരു ലേശം പോലും രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഈ ഡോക്ടർമാർ വിചാരിച്ചാലൊന്നും ആയുസ് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ജീവൻ വേണം, നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ അത് ദൈവം മാത്രമാണ് കരുതണം. ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിലാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയും കൃപയും ലഭിച്ചാൽ മാത്രമാണ് അത് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. പിന്നെ താൻ കൊള്ളയടിച്ച് കിട്ടിയതായ സമ്പത്ത് മുഴുവനും വഴിയിൽ തൂളണം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോകുന്ന എൻ്റെ ഗ്രേവ് യാർഡിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള എല്ലാം തൂളണം. ഇത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം? അതായത് ഞാൻ ഈ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ ശേഖരിച്ച് വെച്ചാൽ ഒന്നും ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല. ഇതെല്ലാം എനിക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. ഇതെല്ലാം എൻ്റെ ട്രഷറിയിൽ തന്നെ, എൻ്റെ ഖജനാവിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് എനിക്കിതൊന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. മൂന്നാമത്തെ സംഭവം അത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, എൻ്റെ കൈകൾ വെളിയിലേക്ക് ഇട്ടിരിക്കണം. എന്താണ് കാരണം? ഇത് ഈ രാജ്യം മുഴുവൻ ഞാൻ പിടിച്ചടക്കിയിട്ട് ഒന്നും ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല. എൻ്റെ കൈകൾ ശൂന്യമാണ്, എംപ്റ്റി ഹാൻഡ്സ് എന്ന് അദ്ദേഹം എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹം പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, എന്തെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ദൈവം ഒന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഇവിടെ അദ്ദേഹം ലോകം മുഴുവൻ പിടിച്ചു. യഹൂദ മതത്തിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇസ്രായേലിലുള്ളത്. അവരെ മുഴുവനും പ്രീണിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രീക്ക് സംസ്കാരം, യവന സംസ്കാരം കൊണ്ടുവന്നത്. എന്തെല്ലാം വൃത്തികേടുകളും എന്തെല്ലാം മാനസിക പീഡനങ്ങളുമാണ് അവിടെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ഈ BC 200-300 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അവിടെ വന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഒന്നാമത്തെ, അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിൻഗാമിയായ ടോളമി, സെലൂക്യർ, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പല രാജാക്കന്മാർ വന്നെങ്കിലും അതെല്ലാം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെല്ലാം അലക്സാണ്ടർമാരല്ലായിരുന്നു. അവരെല്ലാം വളരെയധികം ഈ യഹൂദ ജനങ്ങളെ പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഇവർക്ക് ശേഷം പിന്നീട് നമ്മുടെ മക്കാബിയ കാലഘട്ടം പറയുന്നത് വേറൊരു രാജവംശം, അതാണ് ഇന്നത്തെ പാഠത്തിലെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം. അന്ത്യോക്കസ് എപ്പിപ്പാനസ് എന്ന് പറയുന്ന 4-ാമൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജാവ് അവിടെ ഭരിച്ചിരുന്നപ്പോൾ അവരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇസ്രായേലിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാനസികമായി ആളുകൾ തകർന്നതും ആയ ഒരു ഭരണകാലമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റേത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ദുർഭരണമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ചെയ്ത കുറേ കാര്യങ്ങൾ യഹൂദർക്ക് നിഷ്കർഷിച്ചിരുന്ന കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. എന്താണ്? അവർക്ക് ബലിയർപ്പിക്കണം, അവരുടെ ന്യായപ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കണം, അവർ ശാബത്ത് ദിവസം അത് അവർക്ക് ശുദ്ധമായിട്ട് ആചരിക്കണം. ഇങ്ങനെയുള്ള പരിച്ഛേദന അത് അവർക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇതെല്ലാം പാടെ പൊളിച്ചു. അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി അവർക്ക് അലക്സാന്ദ്രിയയിൽ കുറേ ആനുകൂല്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്തിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ അന്ത്യോക്കസ് എപ്പിപ്പാനസ് എന്ന് പറയുന്ന രാജാവ് യഹൂദരെ പീഡിപ്പിക്കാവുന്നതിൽ ഇതിൽ കവിഞ്ഞ് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. അതുപോലെ അദ്ദേഹം ചെയ്തതെന്താണ്? മൃഗബലി എന്ന് പറയുന്നത് യഹൂദരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ്. ഊനമില്ലാത്ത ആടിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ബലി അർപ്പിക്കുക എന്ന് പറയും. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും അത് ഇല്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാധാരണ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പള്ളികളിൽ നേർച്ച കഴിക്കും. ആ നേർച്ച കഴിക്കുന്നത് എത്ര വിശുദ്ധിയോടും എത്ര പവിത്രതയോടും കൂടിയാണ്. നമ്മൾ കോഴിയെ കൊന്നും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി നേർച്ച കഴിക്കും. അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു ഈ യഹൂദർക്ക് മൃഗബലി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ആടിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കാളക്കൂറ്റനെയോ ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നാണ് അവിടെ സാധാരണ അവർ ചെയ്യാറുള്ളത്. പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? യഹൂദന്മാർക്ക് ഏറ്റവും നിഷിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വിലക്കപ്പെട്ട മൃഗമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കാണുന്ന പന്നി. ആ പന്നിയെ കൊണ്ടുവന്ന് മൃഗബലി നടത്തി. അപ്പോൾ ആളുകൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് രോഷം കൊണ്ടു. അതുകൂടാതെ അവിടുത്തെ മഹാപുരോഹിതന്മാരെ എല്ലാം മാറ്റിക്കളഞ്ഞു. അദ്ദേഹം ഗ്രീസിൽ നിന്ന് അവരുടെ രീതിയിൽപ്പെട്ട ആളുകളെ കൊണ്ടുവന്നു. വിഗ്രഹാരാധന,
നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ കുർബാന ചെല്ലുന്ന പള്ളിയിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഹിന്ദുക്കളുടെയോ മറ്റേതെങ്കിലും മതസ്ഥരുടെ വിഗ്രഹമോ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുമാത്രം പ്രയാസം ഉണ്ടാവും. യഹൂദരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് സഹിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല വിഗ്രഹാരാധന, അതുപോലെ ന്യായപ്രമാണാചരണം, അതുപോലെ ശാബത്ത് ദിവസം, പരിച്ഛേദന, ഇതെല്ലാം ബാൻ ചെയ്തു, ഇതെല്ലാം വിലക്കി നിരോധിച്ചു. ഇതിനെ എതിർത്തവരെ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അന്ത്യോക്കസ് ചെയ്ത ജോലി എന്താ, എല്ലാവരെയും കൊന്നുകളഞ്ഞു. അവരെ പേടിപ്പിച്ച ആളുകളെല്ലാം ഒളിച്ചോടിപ്പോയി, വനങ്ങളിലേക്ക് പോയി. കുറേ പേര് വനങ്ങളിൽ പോയി. കുറച്ച് പേര് വനങ്ങളിൽ പോയിട്ട് അവരവരുടെ ന്യായപ്രമാണം അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചു. കുറച്ച് പേരെന്ത് ചെയ്തു, അവിടെ വനങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ഒളി യുദ്ധങ്ങൾ നടത്തി. ഈ സമയത്ത്, ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഇസ്രായേലിൽ ഒരു കുടുംബം, അതായത് ഒരു പുരോഹിതനും 5 മക്കളും, അവർ ധൈര്യത്തോടു കൂടി മുമ്പോട്ട് വന്നു. ആ കുടുംബമാണ് മക്കാബിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ചെറുത്തുനിൽപ്പിൻ്റെ കാലഘട്ടം. അവർ ചെറുത്തു നിന്നു. അതേ സമയത്ത് ഗ്രീസിലുണ്ടായ ഭരണപരിഷ്കാരം വന്നപ്പോൾ അത് അടിച്ചമർത്തലിൻ്റെ കാലഘട്ടമായിരുന്നു. യഹൂദ സംസ്കാരം നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കുടുംബം, ഈ മക്കാബിയ കുടുംബം രംഗത്ത് വരികയും അവരിതിനെ ചെറുത്തു. അവരെന്താണ് ചെയ്തത്? ഈ മക്കാബിയറിൽ അവിടുത്തെ ഒരു പുരോഹിതൻ, ആ പള്ളിയിലെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു പുരോഹിതനുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പല പീഡനങ്ങളും സഹിച്ചു ഈ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ട്, പുസ്തകത്തിലുണ്ട്. മത്താത്തിയോസ് എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര്. അദ്ദേഹം യഹൂദ പുരോഹിതനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് 5 മക്കളുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം മൂത്തയാളുടെ പേര് യൂദ, രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ പേര് യൂഹോനാൻ, മൂന്നാമത്തെ ആളുടെ പേര് ഏലിയാസർ, നാലാമത്തെ ആളുടെ യോനാഥാൻ, അഞ്ചാമത്തത് ശീമോൻ. യൂദായാണ് ഏറ്റവും മൂത്തയാൾ. യൂദ മക്കാബിയസ് എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര്. അതാണ് മക്കാബിയ കാലഘട്ടം. അവരെന്ത് ചെയ്തു? ഈ മക്കാബിയസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ഉടനെ ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ രീതിയിലേക്ക് വന്ന് അവരേറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒന്ന് ന്യായപ്രമാണ ആചരണം അവർ സുനിശ്ചിതമാക്കി. പരിച്ഛേദന, യാഗം, ഇതെല്ലാം അവർ പഴയതുപോലെയാക്കി. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് സമ്മതിക്കാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ കാട്ടിൽ പോയി, ഇവരും കുടുംബവും പോയി നിന്നിട്ട് കുറേ ആളുകളെയൊക്കെ കൂട്ടി ഓർക്കാപ്പുറത്ത്, അതായത് ഒളിയുദ്ധം എന്നാണ് നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഒളിയുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ശിവജി ഒളിയുദ്ധം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, അത് ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നത് അത്ര നല്ലതല്ല, എന്നാലും നമ്മുടെ വീരപ്പൻ ചെയ്തതും ഒളിയുദ്ധമാണ്. അതേപോലെയുള്ളതായ യുദ്ധമുറകൾ സഡനായിട്ട് ഓർക്കാപ്പുറത്ത് വരിക, ആളുകളെ മുഴുവൻ, അതിനകത്തുള്ള ആളുകളെ മുഴുവൻ വധിച്ചു കളയുക. ഇങ്ങനെ ഒളിയുദ്ധങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു വളരെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഇവർക്ക് സഹിക്കേണ്ടി വന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു. യഹൂദരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദേവാലയമാണ് യെരുശലേം ദേവാലയം. ആ ദേവാലയം വീണ്ടെടുത്തു. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അവർ ചെയ്ത മറ്റൊരു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, യഹൂദ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം പിടിച്ചെടുത്തു, അത് പഴയതുപോലെ ആക്കി. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ നടപ്പിലാക്കി. അതിനുശേഷം ആദ്യം ചെയ്ത പരിപാടി യെരുശലേം ദേവാലയം. അവരുടെ ഏറ്റവും യഹൂദരുടെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ദേവാലയമാണ് യെരുശലേം ദേവാലയം. യേശുക്രിസ്തു പോയിട്ടുള്ളതാണ്, മാതാവ് പോയിട്ടുള്ളതാണ്, അതുപോലെ യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ പോയിട്ടുള്ളതാണ്. അവരെല്ലാവരും സന്ദർശിച്ചിട്ടുള്ള ആ യെരുശലേം ദേവാലയം എന്ത് ചെയ്തു? ഇവർ പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് അവിടെ എന്താ ചെയ്തത്? അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മൃഗബലി, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ, പന്നിയെ കൊണ്ടൊന്നും മൃഗബലി നടത്തി. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പാത്രങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇവരെടുത്തുകൊണ്ട് പോയി. അവിടുത്തെ സ്വർണം പതിപ്പിച്ച വാതിലുകൾ പറിച്ചുകൊണ്ട് പോയി. ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് അതെല്ലാം വീണ്ടും ഈ മക്കാബിയ കുടുംബം അവിടെ ത്യാഗം സഹിച്ച്, വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് സഹിച്ച് അവർ കൊണ്ടുവന്നു. ആദ്യമേ അവർ ചെയ്തത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദേവാലയം അത് ശുദ്ധീകരിച്ചു. ഇവിടെ നമുക്കൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമുണ്ട്, ശുദ്ധീകരണം, ദേവാലയ ശുദ്ധീകരണം. ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് നമ്മുടെ പള്ളികളിലും ദേവാലയ ശുദ്ധീകരണം നടത്തുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ അറിയാം, ഒക്ടോബർ മാസം ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഞായറാഴ്ച, അതായത് 29, 30 അങ്ങനെ വരുന്ന ഞായറാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഒക്ടോബർ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഫസ്റ്റ് സൺഡേ ആണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ കൂതോഷിത്തോ ശുദ്ധീകരണം അതായത് സഭയുടെ ന്യൂ ഇയർ ആരംഭിക്കുകയാണ് ആ ദിവസം. ആ ന്യൂ ഇയറിൻ്റെ അതുപോലെ നമ്മൾ ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷിക്കുന്ന പോലെ സഭയുടെ ഒരു ന്യൂ ഇയറാണ് ഈ നവംബർ ഫസ്റ്റ് വീക്ക്, നവംബറിലെ ആദ്യത്തെ ഞായറാഴ്ച. അതെന്തിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ആ ദിവസം വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ മക്കാബിയർ ഇവരും ഈ യെരുശലേം ദേവാലയം ശുദ്ധീകരിച്ചു. നമ്മൾ അക്രൈസ്തവരും എല്ലാവരും കയറി പന്നിയെ വെട്ടി ഇട്ടിരിക്കുന്ന ആ യെരുശലേം ദേവാലയം വീണ്ടെടുത്ത് അവർ ശുദ്ധീകരിച്ച ദിവസം. ശുദ്ധീകരിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നത്തെ ഞായറാഴ്ച, 2ാം ഞായറാഴ്ച, അതാണ് കൂതോഷിത്തോ.
അത് പ്രതിഷ്ഠാദിനം. അവർ യഹോവയായ ദൈവത്തിൻ്റെ ശില പ്രതിഷ്ഠിച്ച് അവർ പ്രതിഷ്ഠാദിനമായിട്ട് ശരിയായ രൂപത്തിൽ കുർബാനയില്ലേ. ഇതാണ് നമുക്ക് അവിടുന്ന് പഠിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ ചോദിക്കാവുന്ന കൂദോഷിത്തോയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണും. ഇത് നമ്മുടെ ഇതിലും ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട് നവംബർ 1st വീക്കും 2nd വീക്കും 1ഉം 2ഉം ഞായറാഴ്ചകളിലായിട്ട്. അത് എവിടെ നിന്നാണ് ആ ഡേറ്റ് കിട്ടിയതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ഈ മക്കാബിയരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നാണോ എന്ന്. അപ്പോൾ ഇവർ ഇത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പാടുകളെല്ലാം സഹിച്ച് ഈ പഴയ ഇസ്രായേൽ വീണ്ടെടുത്തു. അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ ഇസ്രായേൽ, പഴയ രൂപത്തിലുള്ള പുതിയ ഇസ്രായേൽ രൂപം കൊള്ളുകയും അങ്ങനെ ഇസ്രായേലിന് നല്ല പഴയ രൂപത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ഈ മക്കാബിയ കുടുംബം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഇതിൽ നിന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട 2-3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനത് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്ത് ത്യാഗം സഹിച്ചും നമ്മുടെ സഭയുടെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളും അതുപോലെ സഭയുടെ പാരമ്പര്യവും നിലനിർത്തണം. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഗ്രന്ഥകർത്താവും അതുപോലെ ഈ പുസ്തകം പഠിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളുടെ വംശാവലികൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ചാർട്ടും കൂടി ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഇവിടെ ഇസ്രായേൽ BC 200-300 കാലഘട്ടം മക്കാബിയ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതിൽ നിന്നും ആദ്യം യവന സംസ്കാരം അടിച്ചമർത്തലിന്റെ കാലഘട്ടമായിരുന്നു. ആദ്യ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻഗാമികൾ ടോളമിയുടെ രാജ്യമായിരുന്നു ഈജിപ്ത്, സെലൂക്കിയർ, ബാബിലോൺ, സിറിയ അവർ പങ്കിട്ടെടുത്തത്. അതിനുശേഷം പിന്നെ വന്ന രാജവംശമാണ് അന്ത്യോക്കസ് എപ്പിഫാനസ് 4ാമൻ. അദ്ദേഹം സിയൂസ് ദേവനാണെന്ന് സ്വയം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദുർഭരണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊരു ചോദ്യം വരാം, അന്ത്യോക്കസ് എപ്പിഫാനസിന്റെ ദുർഭരണങ്ങൾ ഏവ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ. മൃഗബലി, പന്നിയെ മൃഗബലി നടത്തി, മഹാപുരോഹിതന്മാരെ നീക്കി, വിഗ്രഹാരാധന പ്രചരിപ്പിച്ചു, ന്യായപ്രമാണാചരണം, പരിച്ഛേദന എന്നിവ വിലക്കി, അത് എതിർത്തവരെ വധിച്ചു. ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദുർഭരണം. അടുത്ത യഹൂദ സംസ്കാരം ചെയ്തത് അവർ ചെറുത്തുനിൽപ്പിന്റെ കാലഘട്ടമായിരുന്നു മൊത്തത്തിൽ. അതിൽ ആദ്യം വന്നത് മത്താത്തിയോസ് എന്ന യഹൂദ പുരോഹിതൻ. അവരുടെ 5 മക്കള് യൂദ, യൂഹോനാൻ, ഏലിയാസർ, യോനാഥൻ, ശീമോൻ. അതിലെ മൂത്തയാളായ യൂദ മക്കാബിയസ് ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഭരണം കൊണ്ടുവന്നത്. അവർ ചെയ്ത, അതായത് യഹൂദ സംസ്കാരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി അവർ ചെയ്ത, അതിന് യഹൂദ സംസ്കാരം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അതാണ് ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ന്യായപ്രമാണ ആചരണം, പരിച്ഛേദന, യാഗം എന്നിവ നടത്തി, ഒളിയുദ്ധം നടത്തി, വനങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന് ഒളിയുദ്ധം നടത്തി, യഹൂദ, ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യങ്ങൾ വീണ്ടെടുത്തു. യെരുശലേം ദേവാലയ ശുദ്ധീകരണം, ശുദ്ധീകരണത്തിന് കൂദോശീത്തോ എന്ന് പറയും. കൂദോശീത്തോയും തമ്മിലുള്ള താരതമ്യം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് പറയണം, ഒന്ന് ശുദ്ധീകരണം, ഒന്ന് പ്രതിഷ്ഠ. ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പള്ളികളിലും കൂദേശിത്വ ഞായറാഴ്ചയും നവംബർ 1st വീക്ക് ആൻഡ് 2nd വീക്കിൽ നടത്താറുണ്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഇന്നത്തെ പാഠത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടിയ സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു വലിയ രാജവംശത്തിൻ്റെ പ്രതികാരത്തിനെതിരെ ചെറുത്തുനിന്ന ഒരു ചെറിയ കുടുംബത്തെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അവർ എന്തെല്ലാം ത്യാഗങ്ങളും എന്തെല്ലാം പ്രയാസങ്ങളും സഹിച്ചാണ് സഭയുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി അവർ അധ്വാനിച്ചത് എന്നുള്ളത് നമ്മളിതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇത് തന്നെ നമ്മുടെ സഭയിലും നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സഭയിലും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നിന്നും നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സന്ദേശം. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച പാഠത്തിൽ നിന്നും നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ പതിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. യഹൂദ മതവിശ്വാസ സംരക്ഷണത്തിൽ മക്കാബിയർ വഹിച്ച പങ്ക് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി. സഭയുടെ വിശ്വാസം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് എന്ത് ത്യാഗം സഹിച്ചും ഞങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കും. സഭയുടെ മഹത്തായ വിശ്വാസ ആചാരങ്ങളിലും അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും പാരമ്പര്യങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു. ഇനി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ തലകളെ വണക്കുക. സ്വർഗസ്ഥ പിതാവാം ദൈവമേ, ഞങ്ങളെ നീ ഏറെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു. നിന്നോടുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ഞങ്ങളെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തണമേ. മക്കാബിയരെ പോലെ ഉറപ്പും ധൈര്യവും അചഞ്ചല വിശ്വാസമുള്ളവരായി തീരുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സംഗതിയാക്കണമേ. ഏത് പ്രതിസന്ധികളിലും പതറാതെ
ഉറച്ച ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിൻ്റെ പിതാവിനും നിൻ്റെ പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കാനായിട്ട് തന്നെ. ആമീൻ. ത്രിയേക ദൈവത്തിന്റെ തന്നെ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ. നാം ഇന്ന് 9ാം ക്ലാസ്സിലെ 6ാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് പഠന വിഷയമാക്കുന്നത്. ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ ഒരു പ്രമുഖ പ്രചാരകനായിരുന്ന വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ. ആ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചില സൂചനകൾ നൽകും. ആ സൂചനകൾ ഏത് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ വ്യക്തിയെ മനസ്സിലാകുന്നത് എന്ന് നിങ്ങളുടെ ഡയറിയിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക. 1. 8ാം നാളിൽ പരിച്ഛേദനയേറ്റവൻ. 2. ഇസ്രായേൽ ജാതിക്കാരൻ. 3. ബെന്യാമീൻ ഗോത്രക്കാരൻ. 4. എബ്രായരിൽ നിന്ന് ജനിച്ച എബ്രായൻ. 5. ന്യായപ്രമാണം സംബന്ധിച്ച് പരീശൻ. 6. ശുഷ്കാന്തി സംബന്ധിച്ച് സഭയെ ഉപദ്രവിച്ചവൻ. 7. ന്യായപ്രമാണത്തിലെ നീതി സംബന്ധിച്ച് അനിന്യൻ. 8. എങ്കിലും എനിക്ക് ലാഭമായിരുന്നതെല്ലാം ക്രിസ്തു നിമിത്തം ഛേദം എന്ന് എണ്ണിയിരിക്കുന്നു. ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ പ്രധാന ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പൗലോസ് അപ്പോസ്തലനാണ് ആ വ്യക്തി. പൗലോസ് ശ്ലീഹായുടെ മാനസാന്തരമാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം. നമ്മുടെ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ഏവൻഗേലിയോന് മുൻപ് മദ്ബഹയുടെ തെക്കു ഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് വായനക്കാരൻ വിശുദ്ധ പൗലോസ് ശ്ലീഹായുടെ ലേഖനം വായിക്കുന്നു. ആ സമയത്തെ ഗീതം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. ഏതാണ് ആ ഗീതം? നമ്മുടെ സഭയുടെ എല്ലാ കൂദാശകളിലും വിശുദ്ധ പൗലോസ് ശ്ലീഹായുടെ ലേഖനത്തിൽ നിന്നുള്ള വായനകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിനും ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിനും പൗലോസ് ശ്ലീഹായുടെ ലേഖനങ്ങൾ ഏറെ അമൂല്യമാണ് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ പ്രചാരകനായി തീരുന്നതിനു മുൻപ് ആദിമ ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ വലിയൊരു പീഡകനായിരുന്നു വിശുദ്ധ പൗലോസ് ശ്ലീഹ. എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മാനസാന്തരം സംഭവിച്ചത്? അതാണ് നാം ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എബ്രായൻ നാമം ശൗൽ എന്നായിരുന്നു. മാനസാന്തരത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ച റോമൻ നാമമാണ് പൗലോസ് എന്നത്. അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനങ്ങൾ 9ാം അധ്യായത്തിലും 22ാം അധ്യായത്തിലും 26ാം അധ്യായത്തിലും ഗലാത്യ ലേഖനം 1ാം അധ്യായത്തിലും ശൗലിന്റെ മാനസാന്തരത്തെ കുറിച്ച് വിവരണങ്ങളുണ്ട്. പുരാതന റോമൻ നഗരമായ കിലിക്കിയ പ്രവിശ്യയിലെ തർസീസ് എന്ന തുറമുഖ പട്ടണത്തിലാണ് ശൗൽ ജനിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ധനികനും പ്രശസ്തനുമായ ഒരു വ്യാപാരിയായിരുന്നു. അമ്മ ഒരു തികഞ്ഞ യഹൂദ കുടുംബിനി. ജന്മം കൊണ്ട് എബ്രായനായ അദ്ദേഹം ബാല്യത്തിൽ തന്നെ എബ്രായ ഭാഷയും അതുപോലെ തന്നെ യഹൂദ മതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളും നടത്തി. പിന്നീട് തർസോസിലെ ഉന്നത വിദ്യാപീഠത്തിൽ നിന്ന് തത്വശാസ്ത്രത്തിലും ശാസ്ത്രശാഖകളിലും റോമൻ ഗ്രീക്ക് ഭാഷകളിലും പാണ്ഡിത്യം നേടി. വീണ്ടും യെരുശലേമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി യഹൂദ റാബിമാരിൽ പ്രമുഖനായ ഗമാലിയേലിന്റെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ച് ന്യായപ്രമാണത്തിൽ അവഗാഹം നേടി. ന്യായപ്രമാണത്തിൽ എരിവുള്ളവനായി തീർന്ന, പ്രത്യേകിച്ചും പരീശരെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം,
അവർ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ആചാരങ്ങളിലും വള്ളിപുള്ളി വിടാതെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരാണ്. അങ്ങനെയുള്ള പരീശരിൽ പ്രമുഖനായി തീർന്നു. സന്നിദ്രീൻ സംഘത്തിന്റെ അംഗം വരെയായി തീർന്നു പൗലോസ്. ക്രിസ്തുവിനോട് അദ്ദേഹത്തിന് തികഞ്ഞ ശത്രുതയായിരുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ പീഡിപ്പിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം തന്റെ സർവശക്തിയും ഉപയോഗിച്ചു. യെരുശലേമിലുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളെ മുഴുവൻ അവരുടെ ഭവനങ്ങളിൽ നിന്നും വലിച്ചിറക്കി പീഡിപ്പിച്ച് തടവറകളിൽ ആക്കിയതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം മഹാപുരോഹിതന്മാരിൽ നിന്ന് ദമാസ്കസിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ പീഡിപ്പിക്കുവാനുള്ള അധികാര പത്രം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ദമാസ്കസിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. ദമാസ്കസിലേക്ക് 2 ദിവസത്തെ ദൂരമുണ്ട്. ദമാസ്കസിനെ സമീപിച്ചപ്പോൾ ഒരു മധ്യാഹ്ന സമയത്ത് ശൗലും കൂട്ടരും സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ആകാശത്തു നിന്ന് ഒരു ദിവ്യപ്രകാശം അവർക്ക് ചുറ്റും മിന്നി. ശൗൽ കുതിരപ്പുറത്തു നിന്ന് നിലത്തു വീണു. ആ ഉഗ്രപ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ശബ്ദം, ഒരു അശരീരി ഇങ്ങനെ കേട്ടു: ശൗലേ, ശൗലേ, നീ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് എന്ത്? ആശ്ചര്യഭരിതനായി പോയി ശൗൽ. കർത്താവേ, അങ്ങ് ആരാകുന്നു എന്ന് ശൗൽ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ലഭിച്ച മറുപടി ഇതാണ്: നീ ഉപദ്രവിക്കുന്ന യേശു ആകുന്നു ഞാൻ. നീ എഴുന്നേറ്റ് പട്ടണത്തിലേക്ക് ചെല്ലുക. അവിടെ വെച്ച് നീ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറയും. ശൗൽ തികച്ചും മാറ്റം വന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റത്. ആ മാറ്റം ശൗലിന്റെ കണ്ണുകളുടെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നതായിരുന്നു. എങ്കിലും ഉള്ളിൽ നിന്ന് അത്ഭുതപൂർവകമായ ഒരു സന്തോഷം ശൗലിൽ പ്രകാശിപ്പിച്ചു. ശൗലിന്റെ മുഖം പ്രകാശിപ്പിച്ചു. ശൗലിന്റെ കൂട്ടുകാർ ശൗലിനെ താങ്ങിക്കൊണ്ട് ദമാസ്കസിലേക്ക് ചെന്നു. അവിടെ യൂദ എന്ന ക്രൈസ്തവന്റെ ഭവനത്തിലാക്കി. അവിടെ വെച്ച് ശൗലിന്റെ ഒരു ദർശനമുണ്ടായി. അനന്യാസ് എന്ന വ്യക്തി തന്റെ തലയിൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ തനിക്ക് കാഴ്ച ലഭിക്കും എന്നതായിരുന്നു ആ ദർശനം. ഇതേ സമയത്ത് ദമാസ്കസിലെ സഭാ നേതാവായ അനന്യാസിന് ഒരു ദർശനമുണ്ടായി. യേശുനാഥൻ അനന്യാസിന് ദർശനത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: നീ യൂദായുടെ ഭവനത്തിൽ ചെന്ന് അവിടെ ശൗൽ എന്നൊരു വ്യക്തിയുണ്ട്. അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവന്റെ തലയിൽ കൈവച്ച് നീ പ്രാർത്ഥിക്കണം. അനന്യാസ് ഉടൻ തന്നെ കർത്താവിനോട് മറുചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്: കർത്താവെ, അവിടുത്തെ അനുയായികളെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ശൗൽ അതിനുള്ള അധികാര പത്രവുമായി ദമാസ്കസിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അവന് ഞാൻ സുഖപ്പെടുത്തണമോ? അപ്പോൾ കർത്താവ് അനന്യാസിനോട് പറഞ്ഞു: ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ നീ പ്രവർത്തിക്കുക. ജനതകളോടും ജാതികളോടും രാജാക്കന്മാരോടും പ്രഭുക്കന്മാരോടുമെല്ലാം എന്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുവാൻ ഞാൻ ശൗലിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. അനന്യാസ് എന്ന വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തനത്തിൽ 5-ാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു അനന്യാസിനെ നാം കാണുന്നുണ്ട്. അനന്യാസും സഫീറയും നിലം വിറ്റതിൽ നിന്നും പകുതി തുക മാറ്റിവെച്ച് അപ്പോസ്തലനോട് നുണ പറഞ്ഞ് മരണം ഏറ്റുവാങ്ങിയ ആ അനന്യാസ് അല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പൗലോസ്ലീഹായെ വിചാരണ ചെയ്യുന്ന വേളയിൽ പൗലോസിന്റെ മുഖത്തടിക്കുന്ന ഒരു മഹാപുരോഹിതനായ അനന്യാസ് ഉണ്ട്. ആ അനന്യാസുമല്ല ഇവിടുത്തെ വ്യക്തി. ഇത് ദമാസ്കസിലെ ആദിമ സഭാ സമൂഹത്തിലെ സുവിശേഷ പ്രഘോഷകനായ അനന്യാസാണ്. ഇദ്ദേഹം പിന്നീട് ദമാസ്കസിലെ ബിഷപ്പായി തീരുകയും രക്തസാക്ഷ്യം വരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് സഭാ പാരമ്പര്യം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അരുളപ്പാടനുസരിച്ച് അനന്യാസ് ദമാസ്കസിലേക്ക് വന്ന് ശൗലിന്റെ തലയിൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ആ ക്ഷണത്തിൽ ശൗലിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ചെതുമ്പൽ പോലെ ഒരു വസ്തു അടർന്നു വീഴുകയും ശൗലിന് കാഴ്ച ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതുവരെ ആന്തരികമായി അന്ധനായി തീർന്ന ശൗലിന് ഈ മാനസാന്തര സംഭവത്തിന് ശേഷം ആന്തരികമായ കാഴ്ചയും അതുപോലെ തന്നെ ബാഹ്യമായ കാഴ്ചയും കൈവരുന്നു. അങ്ങനെ ശൗൽ അനന്യാസിൽ നിന്നും സ്നാനം സ്വീകരിച്ച് ക്രൈസ്തവനായി തീർന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം പൗലോസ് എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇനി ഇത്രയും പഠിച്ച ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം. 1. വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പൗലോസ്ലീഹായെ ഓർക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? 2. ശൗലിന്റെ ജന്മസ്ഥലം ഏത്?
3. ശൗലിന്റെ ഗുരു ആര്? 4. ദമാസ്കോസിലേക്ക് പോകുന്ന ശൗൽ കേട്ട ദൈവശബ്ദം എന്തായിരുന്നു? ശൗൽ ദമാസ്കോസിലേക്ക് പോയത് എപ്രകാരമായിരുന്നു? അവിടെയുള്ള ക്രൈസ്തവരെ തടവിലാക്കാൻ വേണ്ടി പോയ ശൗൽ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ലക്ഷ്യം തന്നെ അവിടുത്തെ സുവിശേഷ പ്രഘോഷകനായ അനന്യാസ് ആയിരിക്കണം. എന്നാൽ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്താണ്? ശൗൽ യേശുവിന്റെ അനുയായികളെ പീഡിപ്പിക്കുവാൻ ചെന്നു, അനന്യാസിനെ തടവിലാക്കുവാൻ ചെന്നു. എന്നാൽ ആ അനന്യാസിനാൽ പിടിക്കപ്പെട്ടവനായി ശൗൽ മാറി. യേശു ക്രിസ്തുവിനാൽ പിടിക്കപ്പെട്ട ശൗൽ പൗലോസായി മാറി. വലിയൊരു മാനസാന്തരമാണ് ഇവിടെ പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദർശനങ്ങളിലും സംഭവിച്ചത്. ഉദ്ധിതനായ ക്രിസ്തുവിനെ നേരിട്ട് കണ്ട് ആ വിളി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൈവവിളി, നേരിട്ടുള്ള നിയോഗം പൗലോസിന് ലഭിക്കുകയാണ്. യേശു ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം നടന്ന അപ്പസ്തോലനായ ശിഷ്യനല്ല എങ്കിലും ഉദ്ധിതനായ ക്രിസ്തു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് പൗലോസിനെ നേരിട്ട് വിളിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ മറ്റ് 12 അപ്പസ്തോലന്മാരോടൊപ്പം തുല്യതയുള്ള ഒരു അപ്പസ്തോലനായി പൗലോസ് മാറി. തീവ്രമായ മത പ്രചാരകനായി മാറി. യൂറോപ്പ് മുഴുവൻ, ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പൗലോസ്ലീഹ കടന്നെത്തി അതിതീവ്രമായി സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്ന അത്ഭുതകരമായ ഒരു മാനസാന്തരമാണ് പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. പിന്നീടുള്ള പൗലോസിന്റെ ജീവിതം നമ്മുടെ മനപ്പാഠ വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നുണ്ട്. ഗലാത്യർ 2:20, ഇനി ജീവിക്കുന്നത് ഞാനല്ല, ക്രിസ്തു അത്രേ എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നത്. അത്ര തീഷ്ണമായ ക്രൈസ്തവ അനുയായിയായി പൗലോസ്ലീഹ മാറി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത ദർശനം തന്നെ സമൂല പരിവർത്തനമാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. പുതിയ നിയമത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം, ആ പുതിയ നിയമ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ 4/3 ഭാഗവും പൗലോസ്ലീഹയുടേതാണ്. ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ്. പൗലോസ്ലീഹ എത്ര ലേഖനങ്ങൾ, പൗലോസ്ലീഹയുടെ എത്ര പുസ്തകങ്ങൾ പുതിയ നിയമത്തിലുണ്ട്? അതാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പസ്തോലൻ എന്ന പദവിക്ക് താൻ ഒട്ടും കുറഞ്ഞവനല്ല എന്ന് പിന്നീടുള്ള തന്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചുറപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഉദ്ധിതനായ ക്രിസ്തുവിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലയോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ അപ്പസ്തോലന്മാരിൽ നിന്നും ഒട്ടും കുറഞ്ഞവനല്ല പൗലോസ്. കാരണം യേശു ക്രിസ്തു നേരിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചത്. ഈ മാനസാന്തരം പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ 3 പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങളാണ് വരുത്തിയത്. 1, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ, 2, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ, 3, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദർശനങ്ങളിൽ. 3 പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങൾ. 1, വരാനിരിക്കുന്ന മശിഹായെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു യഹൂദനായിരുന്നു പൗലോസ്. എന്നാൽ ഇവിടെ മാനസാന്തരത്തിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി, വരാനിരിക്കുന്ന മശിഹ ക്രിസ്തുവാണ്, അവൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു. അതാണ് പൗലോസിന്റെ വിശ്വാസത്തിലുണ്ടായ 1ാമത്തെ മാറ്റം. 2, മരത്തിന്മേൽ തൂക്കപ്പെട്ടവനെല്ലാം ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്ന് ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ ന്യായപ്രമാണം പഠിച്ചപ്പോൾ ഉരുവിട്ട് പഠിച്ച പൗലോസ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു, യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശ് മരണത്തിലൂടെ സകലരുടെയും രക്ഷകനായി മാറി. സർവ മനുഷ്യരുടെയും രക്ഷകനാണ് യേശു ക്രിസ്തു. 3, പൗലോസ്ലീഹ ഇന്ന് വരെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് യഹൂദ ജനമാണ് ദൈവത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വംശം, രാജകീയ പുരോഹിത ഗണം എന്നായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വിജാതീയരുടെ അപ്പോസ്തലനായി തീർന്ന പൗലോസ്ലീഹ മനസ്സിലാക്കി, യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെല്ലാം ദൈവജനമാണ്. അതായത് സഭയാണ്, ക്രിസ്തീയ സഭയാണ് പുതിയ ഇസ്രായേൽ. ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ, യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെല്ലാം ദൈവജനമാണ് എന്ന സാർവത്രികമായ സത്യവും കൂടി പൗലോസ്ലീഹ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. ഇതുവരെ പഠിച്ച പാഠഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അല്പം ചിന്തിക്കാം. 1, ശൗലിന്റെ ജീവിതത്തെപ്പറ്റി വിവരിക്കുക. 2, ശൗലിന്റെ ദർശനം വിശദമാക്കുക. 3, ദമാസ്കോസിലേക്കുള്ള വഴിയിലുണ്ടായ അനുഭവം മൂലം പൗലോസിന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ വിവരിക്കുക. 4, ശൗലിന്റെയും പൗലോസിന്റെയും സ്വഭാവങ്ങൾ തമ്മിൽ താരതമ്യപ്പെടുത്തുക. നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സൂചനകൾ നൽകിയിരുന്നു.
ഇത് ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായത്തിൽ പൗലോസിനുണ്ടായിരുന്ന ശ്രേഷ്ഠ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നതായി. ആ ഭാഗം നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ പൗലോസ്ലീഹായുടെ മാനസാന്തരത്തിന്റെ 3 വ്യത്യസ്ത വിവരണങ്ങളാണ് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം 9-ാം അധ്യായം, 22-ാം അധ്യായം, 26-ാം അധ്യായം. ഈ അധ്യായങ്ങളും നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പലയിടത്തും വീഡിയോ ആയിട്ടോ ഡ്രാമയായിട്ടോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സുപരിചിതമായ ഒരു ഭാഗമാണ് പൗലോസ്ലീഹായുടെ മാനസാന്തരം. അത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകളായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അവതരിപ്പിക്കാമായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങളുടെ ആനുവൽ ഡേക്കൊക്കെ അത് നമുക്കൊരു ഡ്രാമ പോലെ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ബേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പൗലോസ്ലീഹായുടെ മാനസാന്തരം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പാഠത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കും, അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. പൗലോസ്ലീഹായുടെ ഓർമ്മ ദിനമായി സഭ ആചരിക്കുന്ന ദിവസം ജൂൺ 29-ആണ്. നമുക്കറിയാം പത്രോസ് പൗലോസ് ലീഹന്മാരുടെ ഓർമ്മ ദിനമാണ് ജൂൺ 29. അന്ന് നമ്മൾ പാടുന്ന ഒരു ഗീതം നമ്മുടെ കുർബാന ക്രമത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അത് പാമ്പാക്കുട നമസ്കാരത്തിലുമുണ്ട്. അത് നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും. ഈ പാഠഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായ ഏറെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് പൗലോസ്ലീഹ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പാഠഭാഗം, മാനസാന്തരത്തെ കുറിച്ചുള്ള ബൈബിൾ ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ആ പുസ്തകത്തിലെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഒക്കെ ആൻസർ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കണം. പിന്നെ പൗലോസ്ലീഹയുടെ മാനസാന്തരത്തിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതം നമുക്ക് മാതൃകയാക്കാം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സുവിശേഷ പ്രഘോഷണത്തിനും മിഷൻ പ്രവർത്തനത്തിനുമുള്ള വിളിയുണ്ട്. പൗലോസ്ലീഹയുടെ ആ ഒരു തീഷ്ണത നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് മാതൃകയാക്കാം. ആ അപ്പസ്തോലന്റെ മാധ്യസ്ഥതയിൽ നമുക്ക് അഭയം പ്രാപിക്കാം. നന്ദി.